سے لوگ باہر نکل گئے, لوگ تو تب بندوق پکڑی ہے. تو یہ اب پاکستان وہ پاکستان رہ نہیں سکتا کہ چھوٹے سے لوگ آئیں گے, اوپر سے اپنا پیٹ پالیں گے, بڑے بڑے محلوں میں 16 کروڑ کی گاڑیاں, پرائیویٹ جیٹس میں پرائیویٹ وزٹس ہو رہی ہیں, 75 کروڑ اپنے ٹریول پہ خرچ ہو رہا ہے, اربوں روپیہ اپنے محلوں میں لگا رہے ہیں, لوگ بھوکے ننگے مر رہے ہیں. یہ چل نہیں سکتا نظام, چینج آنا ہے پاکستان. نہیں یعنی آپ عمران کیسے, یعنی ایک تو ہے نا, ٹھیک ہے ہم سب ایک آئیڈیل نظام چاہتے ہیں پاکستان میں, لیکن ہوگا کیسے؟ آپ دھرنا دیں گے تو یہ آگے سے ان کی کیا اسٹریٹجی, اگر ان کے ذہن سے سوچیں تو ان کی بھی اسٹریٹجی ہوگی نا کہ یار یہ دھرنے کا اعلان ہو گیا, لانگ مارچ کا اعلان ہو گیا, پنجاب گورنمنٹ چینج کریں, ان کا کیسے ذہن چلے گا ان کے ذہن سے؟ پہلے تو یہ سوچ لیں کہ آج بھی آئینی چیف جسٹس افتخار ہے ہمارے, ٹھیک ہے, تو ہم کوئی غیر آئینی چیز نہیں چاہ رہے, ہم آئینی کام کریں گے ان کو, یہ غیر آئینی کام کر رہے ہیں. دوسری چیز, پہلے تو دھرنا ہوگا, اس کے بعد ہمارا پورا لائے عمل طے ہوگا. اگر کسی کا خیال ہے کہ دھرنے کے بعد ہم چپ کر کے چلے جائیں گے, کسی غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے. انتظامات جو ہیں لاجسٹکس وغیرہ اس میں بھی آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں شہری کام کی؟ ہاں ہم اپنا کر رہے ہیں, اپنی پارٹیز کر رہی ہیں, کیونکہ میں اپنی پارٹی کو چیلنج کیا کہ سب سے زیادہ وہاں تحریک انصاف. تو عام عوام کا کون والے, ان کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں آپ, اپنی پارٹی کے لیے کر رہے ہیں, تو ہمیں پہنچ کے کوئی پانی وانی کی بوتل چاہیے عمران, تو آپ کو ڈاکٹر صاحب ہم بڑا انٹرٹین کریں گے ہم پوری طرح آپ کو. میں یہ آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, کسی کو نہیں اندازہ کہ وہاں کیا کتنی پبلک آنے والی ہے. دیکھیں پبلک اس وقت چینج آ رہی ہے, یہ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی. یہ جو سارا ہو رہا ہے, یہ کیا ہوا اس بات میں؟ تبدیلی چاہ رہے ہیں نا لوگ, ایک نظام سے تنگ ہے. یہ نظام کی تبدیلی کے لیے نا, جب لوگ شریعت کہتے ہیں تو یہ شریعت کیا ہے؟ لوگوں کے عام آدمی جو پاکستانی ہیں وہ سارے قوم شریعت چاہتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ ہماری یہاں ایک چھوٹی سی, جن کو وہ علی شریعتی مغرب زادے کہتا تھا, لبرل فیشسٹ نہیں, مغرب زادے وہ کہتا تھا کہ یہ مغرب ذہنیت جو کلچر کے غلام بیٹھے ہوئے, کسی نے نہیں پڑھی قرآن, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں یہ نہیں پتا کہ پاکستانی قوم, شریعت تو ہمارے اوپر فرض ہے. شریعت ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. وہ مسلمان ہو اور وہ ان کے راستے پہ نہ چلے, ان کے راستے میں نہ ہاتھ, یہ جو گلے کاٹنے تھے یا اسکول, ان کا تو راستہ انلائٹنڈ راستہ تھا. وہ انہوں نے باتیں کی, عورتوں کو آزاد کیا, بچوں کی تعلیم, فلاحی ریاست قائم کی, معذوروں کو, یتیموں کو. یہ جو لیفٹ اسٹیٹس بنی ہیں, یہ جو آج سویڈن کے اندر بہترین ویلفیئر اسٹیٹ ہے, اس کی بنیاد خلافت راشدہ میں رکھی گئی تھی. پینشنز مسلمانوں نے شروع کی, انسانیت کا نظام دیا تھا, عدل اور انصاف کا نظام یہ تھا کہ پہلے 4 میں سے 2 وقت کے خلیفہ کٹارے میں کھڑے ہوئے ہیں. ہم تو وہ نظام, عوام بھی وہ چاہتی ہے. یا چھوٹے سے مغرب کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کو کوئی بات کر دو, اوہ جی انگریز ناراض ہو جائے گا. یہاں جو بیٹھے ہوئے اوپر, اوہ جی وہ ہال بروک ناراض ہو گیا, ہال بروک ہمیں بتائے گا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. یہ یعنی کہ غلامی اور ذلت کی انتہا انہوں نے یہ کر دی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ طفل کیا گرے گا جو کوئی گھٹنوں کے بل چلے. پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں ایسے کر کے ان کے سامنے. کوئی بات کرے کہ آپ قربانیاں دے رہے ہیں, آپ کسی کی جنگ کو اپنی جنگ بنا لی ہے. ارے یہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ ہمیں شرم نہیں آتی کہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ جی یہ ہماری جنگ ہے. وہ جو ہمارے سے یہاں سربراہ اٹھ کے جا, اٹس آر وار, یہ ہماری جنگ ہے سر, ہم آپ کے لیے خادم ہیں جی قربانی دینے کے لیے. یعنی ہماری جنگ کوئی, ہماری 2004 سے پہلے ہماری جنگ کیوں نہیں؟ اچھا اگر ہماری جنگ ہے پھر ان سے پیسے مانگ رہے ہیں کہ جی ہمارا خرچہ زیادہ ہو رہا ہے, تنخواہ کم ہے تو ہمیں پیسے دے دو. جنگ ہماری ہے, پھر ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری جنگ ختم کب ہوگی. لیکن عمران یہ تاریخی واقعہ نہیں ہے, پیپلز پارٹی اور ANP کی حکومت نے شرعی نظام نافذ کیا. یہ کمال نہیں ہوا. میں یہ اوپر والے کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کمال ہوا ہے, کیونکہ الحق ہے, وہ سچ سامنے لے آتا ہے. اس کا مطلب کوئی دین ایمان نہیں ہے. ہم لبرل ہیں جی, ہم سیکولر ہیں. اب وہ شرم آئی ہوئی ہے کہ جی اب کیسے کریں گے, ڈیفینڈ کیسے کریں گے, باہر کیسے ڈیفینڈ کریں گے عمران, کیسے ڈیفینڈ کریں گے اس کو؟ دیکھیں وہ ایک بڑی اچھی ایک ایلس ان ونڈرلینڈ ایک زبردست کتاب ہے, اس میں ایک لائن ہے کہ when you don't know where you're going every road takes you there. جب آپ کا مقصد ہی کلیئر نہیں ہے تو ہر راستہ آپ کو ادھر لے جائے گا. یعنی کہ بے مقصد, یہ کوئی مجھے بتائیں ابھی تک آپ کو گیم پلان پتا چلا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ اس حکومت کا نظریہ کیا ہے, اس کا آبجیکٹیوز کیا ہے, ان کا گیم پلان کیا ہے, معاشی گیم پلان کیا ہے, یہ جنگ کیسے ختم ہوگی؟ ان سے یہ تو پوچھیں کہ آپ کیا کریں گے تو جنگ ختم ہو جائے گی. یہ جب امریکہ فیصلہ کرے گا
जंग तब खत्म होगी लेकिन जंग हमारी है। ख़वातीन हज़रात, एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद इमरान खान से गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। आज के प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है हमारे मुल्क में। आपने इलेक्शंस का बैकआउट किया, आप चाहते हैं मिड टर्म हो। डॉक्टर साहब, पहले तो आज अब क्लियर हो जाए ना कि हमारा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, एपीडीएम का फैसला दुरुस्त था, क्योंकि ना इलेक्शन से कोई चेंज आई, ना जमहूरियत आई, ना लोगों की जिंदगी बेहतर हुई, ना पार्लियामेंट एम्पावर हुई, ना इस मुल्क के अंदर अदली आज़ाद हुई, ना इस मुल्क में ये जो जंग चल रही है अपनी शहरी और फौजियों की खत्म, कोई चेंज नहीं आया, बल्कि लोगों के हाल और बिगड़ गए हैं। ये जमहूरियत की सबसे बुरी एडवर्टाइजमेंट है कि अगर लोगों की जिंदगी में जमहूरियत और आमरीत में कोई फर्क ही ना नजर आए तो लोगों अगले जब अगर आगे फैसला कर ही लिया किसी जनरल ने घोड़े पे बैठ के, मेरे अजीज हमवतनों मैं आपको बचाने आया हूं, तो हो सकता है फिर मिठाइयां बांटे, अगर यही जमहूरियत है। इसलिए हमारा फैसला ठीक था कि घोड़े पे बैठ के शाह साहब आ जाए तो हम मुकाबला करेंगे उसका। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि देखें, अगर ये हम तब इलेक्शन का बॉयकॉट कर देते, जो इलेक्शन एक साजिश के तहत एक एनआरओ और पीसीओ का इलेक्शन था, जिसमें बाउचर और नेग्रो पोंटे ने एक लिबरल अलायंस बनानी थी। लिबरल का मतलब अमेरिकनों की गुलाम अलायंस, जो अमेरिकनों की वो जो गंद उन्होंने डाला अफगानिस्तान में झाड़ू देने के लिए हम तैयार थे, उस अलायंस के लिए ये सारा इलेक्शन करवाया गया था। ये तो अच्छा, उनको इतनी हमें नीची नजर से देखते हैं कि वो खुल के लिख देते हैं इसके मुताबिक, ये खुल के लिखते हैं। वो ये सुस्किन की किताब पढ़े, वो सारी इनसाइड नॉलेज उनके स्टेटमेंट्स दे देते हैं खुल के कि जी हाँ हमने ये किया है, हम लिबरल अलायंस बनाना चाहते हैं, हमारी तरदीदें वजाहतें, फिर हम जो भी कहते रहे वो उन्होंने, वो झूठ नहीं बोलते अपनी आवाम से। ये जो डायन फाइनस्टाइन ने चेयरपर्सन इंटेलिजेंस की कमेटी में जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने पूछा उसे, उन्होंने कहा जी ये जो ड्रोन अटैक्स हैं पाकिस्तान मजम्मत कर है। उसने कहा कैसे मजम्मत कर, कहां गलती हुई है? हम लोग बहसियत कौन तो ऐसे नहीं है, आप भी इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ। हम इतने यानी इस किस्म की सूरत हाल में जहां पाकिस्तानी इस वक्त खड़ा है पूरी दुनिया में, हम ऐसे हैं तो नहीं। डॉक्टर साहब, हमारे पास लीडर सिर्फ कायद आज़म के बाद एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, जिसकी कोई विजन थी, जो एक इंटरनेशनल बड़ी सोच रखता था। वो गलतियां की उन्होंने, लेकिन कम अज कम वो कोई लीडर लगता था, कोई बाहर की दुनिया के सामने खड़ा होता था तो कोई बात करता था। हमें कोई एहसास कमतरी का नहीं उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख के फीलिंग होती थी, जिस तरह कायद आज़म में नहीं कभी हमें होती थी। गुलामी के दौर पे माउंट बैटन के सामने खड़े होकर पता चलता था कि लीडर है। हमारी बदकिस्मत यह है कि हमें कोई लीडर नहीं मिला। लीडर क्या होता है? लीडर वो होता है जो स्टैंड लेता है, लीडर वो होता है जो एक प्रोसेस के जरिए बनता है, जो स्टैंड लेके तकड़ा जब तक वो तक पहुंचता है तो उसको स्टैंड लेना आता है, प्रेशर लेना आता है। अब आप कागज के टुकड़े के ऊपर कहेंगे कि जी मैंने पार्टी इनहेरिट कर ली है तो मैं अब लीडर बन गया हूँ, मेड इन फलाना कंट्री। अच्छा, या फिर आप कहें आप जनाब मैं जनरल हूं तो मैं कब्जा करके मैं लीडर बन गया। ये देखें ना, प्रोसेस के बगैर आप शॉर्टकट लेंगे तो आप शॉर्टकट अजीज तो बन सकते हैं, क़यादत चाहिए, यानी क़यादत का बहरान है इस वक्त शदीद। ये आपके सामने है। देखें, इस मुल्क के अंदर ये एक जमील नश्तर की स्टेटमेंट थी, पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री। उसने कहा पाकिस्तान इज अ पोorly मैनेज्ड कंट्री। और वो डॉक्टर वो जो बड़ा अख्तर हमीद खान ने कहा था कि पाकिस्तान डज नॉट हैव अ मॉरल प्रॉब्लम, पाकिस्तान डज नॉट हैव एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट हैज अ मॉरल प्रॉब्लम। इखलाकियात खत्म हो गई है, लीडरशिप अपनी मिसाल से कौम नहीं चला रही। आप पैसे खर्च कर रहे हैं, बादशाह सलामत की तरह रह रहे हैं, लोग भूखे नंगे मार रहे हैं, मिड टर्म लोगों को कह रहे हैं कुर्बानियां दो। डिमांड क्या है मिड टर्म? हमारी तो डिमांड एक है डॉक्टर साहब, हम चीफ जस्टिस इफ्तिखार जो आईनी चीफ जस्टिस है, पहले जज जिसने स्टैंड लिया पाकिस्तान में, हम उसको वापस चाहते हैं, जो उसका हक है। कौन आजाद अदलिया, वो कहते हैं नहीं, तो वो अगर नहीं चाहते फिर यहाँ स्ट्रगल होगी, ये चलती रहेगी। इसके बाद ये तो पहला है स्टेप, ये आखिरी नहीं है। नहीं, वो कहते हैं नहीं होगी जी, बैठे नहीं, उसके बाद हफ्ते के बाद हम अपना आपको अगला लायमल देंगे। वो क्या और मतलब? वो फैसला करके होगा, लेकिन इसके ये लेकिन आपने उठना नहीं है वहां से। ये तो पहला स्टेप है। नहीं, यानी कोई उसकी भी हो सकता है कि 24-48 घंटे बाद आप उठ जाएं। अगर हो जो भी ये जो मुश्तरका फैसला होगा, लेकिन अगर उठ भी गए ये पहला कदम है, इसके बाद रुकना नहीं है इसने। मैं ये क्लियर करना चाहता हूं हुकूमत को कि इनके अपने ऊपर है
کہ آئینی